जिन्ना सिक्खी वैल्यूज़ का प्रचार और सिखां दे ह्यूमैनिटेरियन आसपैक्ट और करेजियस पीपल इन्हां वरियां 2 वरियां दे विच सामने आया जिहड़ा 2020 'ਚ शुरुआत हुंदी है जी वो पहलां कदे देखण 'ਚ नहीं आया। दुनिया भर दे विच सिखां दे गुरुद्वारे इनफैक्ट शैल्टर बन गए उन्हां सब दे लई लोड़वंदां दे लई वो भुख वालियां लई। और आस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का तो जोड़ा उसके उत्ते कामेंट से उन्होंने कहा भी बाकियां नूं सीखण दी लोड़ है। सिखां ने हुण तक बहुतियां ने लंगर जिहदे च उन्हां नूं सी कि गर्म रोटी दाल सब्जी मिठा भी नाल मिलदा है, पर ऑक्सीजन लंगर की टर्म पहली बार शायद डिक्शनरी दुनिया की ऐड हुई। जिवें इत्थे हज़ारां दा और उन्हां च यंग स्टूडेंट्स और बिल्कुल जिहड़े अदरवाइज तुहानूं प्रैक्टिसिंग सिख नहीं नज़र आते, लेकिन उन्हां दा अपनी धरती दे नाल लगाव इन्हें दुश्मन दे विच बहुत खौफ पैदा किया। व्यूअर्स ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ RSS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ? देखो सब तो पहला क्योंकि गल असी वरा 2021 दे ग्लोबल इंपैक्ट की ने कुल इंसानियत के नुकते तो असी गल की और हुण तुसी सिख परसपैक्टिव तो गल की कि पहला असी ये देखिए कि ग्लोबली सिख एंगल जिहड़ा है वो किन्ना क मजबूत होया जां सिखां ने इस क्राइसिस दे पीरियड च 2021 वरे च की हासिल कीता जां की गवाया। क्योंकि कंटीन्यूटी 2020 तो ही कोविड-19 दी चलदे हैं। मैं समझदा है भी जिन्ना सिक्खी वैल्यूज़ का प्रचार और सिखां दे ह्यूमैनिटेरियन आसपैक्ट और करेजियस पीपल इन्हां वरियां 2 वरियां दे विच सामने आया जिहड़ा 2020 'ਚ शुरुआत हुंदी है जी वो पहलां कदे देखण 'ਚ नहीं आया। क्योंकि पहलां इस किस्म का ग्लोबल क्राइसिस भी असीं अपने पीरियड 'ਚ नहीं देखिया, क्योंकि स्पैनिश फ्लू की गल हुंदी है 1917-18 की, उदों तो कोई ग्लोबल विलेज भी नहीं सी, दुनिया सारी कट ऑफ सी, हवाई जहाज़ भी नहीं सीगे। सो उहदे च जिवें दुनिया भर दे विच सिखां दे गुरुद्वारे इनफैक्ट शैल्टर बन गए उन्हां सब दे लई लोड़वंदां दे लई वो भुख वालियां लई बाकी लोड़ां, और ये इन्ना स्पॉन्टेनियस सी और जिस झील और करज दे नाल दुनिया भर सिखां ने। और जे तुसी 2021 दे अवार्ड देखो, आस्ट्रेलिया होए UK होए कैनेडा होए उन्हां दियां हुकूमतां ने रैकगनाइज किया है। और आस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का तो जोड़ा उसके उत्ते कामेंट से उन्होंने कहा भी बाकियां नूं सीखण दी लोड़ है भी ऐसा की पार्ट है। और ईवन इस सारे क्राइसिस गल सिर्फ फूड जां दूसरियां लोड़वंद चीज़ां नहीं, भारत दे विच जदों असीं इंडिया के हवाले नाल गल कीती है कि सब तो वड्डा कलैप्स उन्हां दा हैल्थ सिस्टम सी जी। अप्रैल 2021 च जदों कि ईवन ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल खत्म हो गई हस्पतालों दे विच, कोई आल्टरनेट प्रबंध नहीं सी, और जिहड़ी हॉस्पिटल ऑक्सीजन जिहड़ी कि इंडिया दूसरे दुनिया नूं एक्सपोर्ट करदा है वो बिल्कुल क्राइसिस, हज़ारां लोग मरे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी नाल। लेकिन सिखां ने हुण तक बहुतियां ने लंगर जिहदे च उन्हां नूं सी कि गर्म रोटी दाल सब्जी मिठा भी नाल मिलदा है, पर ऑक्सीजन लंगर की टर्म पहली बार शायद डिक्शनरी दुनिया की ऐड हुई। क्योंकि सिखां ने
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ, ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੈਲਿੰਗ ਲਾਈਕ ਏ ਰੋਜ਼, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਉੱਭਰੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮੋਸ਼ਨਲ ਟਾਈ ਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਵਨ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵਰੀ ਇੰਚ ਅਮਰੀਕਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੀਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ, ਇਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਫੇਥ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਟਰੀਟ ਪਾਵਰ ਵੀ, ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਵੀ, ਰੀਸੋਰਸ ਵੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਔਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਾਰੇ MP ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ MPs ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲਿਸਟ ਯੰਗ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਔਰ ਰਿਹਾਨਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਐਵੇਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਭਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਘੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸਟਰਨ UP ਦਾ ਜਾਟ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਟ, ਈਵਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੌਫ ਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਪੂਰ ਰਹੋ ਸਭ ਥਾਈਂ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪੰਗਤ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲੀ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਟਰੋਲਰਸ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ISI ਨਾਲ,
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਵਾਲੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਕਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ, ਸਬਰ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਬੇਖੌਫ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰੀਆ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।